हॅलो एव्हरीबडी, तुमच्या सर्वांचं आजच्या या सेशनमध्ये मी स्वागत करतो. लास्ट लेक्चरला आपण मेन्स्ट्रुअल सायकल हे टॉपिक पाहिलं. थेरॉटिकल डिस्कशन फक्त लास्ट लेक्चरला आपण बघितलेलं आहे, बट ॲक्च्युली डायग्राम बेस्ड एक्सप्लेनेशन बाकी आहे. ठीक आहे. डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन तसं तुम्हाला बोर्ड लेवलला विचारलं जातं आणि नीट लेवलला सुद्धा, म्हणजे काही क्वेश्चन्स तसं नीटमध्ये आत्तापर्यंत मेन्स्ट्रुअल सायकलची डायग्राम देऊन क्वेश्चन काय विचारलेला नाही, परंतु AIPMT असेल किंवा अदर काही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स आहेत त्यामध्ये डायग्राम देऊन क्वेश्चन विचारलेला आहे त्यांनी. ठीक आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला त्याला स्किपही करता येणार नाही. म्हणून डायग्रॅमॅटिकली आज आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन पाहूया. तत्पूर्वी मी काही हायलाईट्स तुम्हाला मेन्स्ट्रुअल सायकलचे सांगतो जे आपण ऑलरेडी घेतलेले आहे किंवा पाहिलेले आहेत. मग मेन्स्ट्रुअल सायकल, स्टार्ट ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल इन फिमेल फ्रॉम प्युबर्टी and it is called as the menarche, and the stop of the menstrual cycle after the age or during the age period, that is 45 to 50, that is about 32 to 35 years reproductive age. After that the menstrual cycle stops, called as the menopause. Okay. Menstrual cycle divided into 4 phases. In that first phase is a menstruation phase, we call it menses, or also called as the bleeding phase. In that bleeding is occurs. Why bleeding is there? Because the endometrium wall, that is stratum functionalis, is ruptured. Why it ruptured? Because progesterone and estrogen both maintaining the stratum functionalis, that is the endometrium, so will be decreases or was decreases, and hence the wall has been ruptured. From ruptured wall the bleeding will be there because there is a provision of blood vessels to that wall. Okay. So after rupturing the blood will be comes out. About 40 to 80 ml or 50 to 80 ml of the blood during menstruation phase will be lost from the vagina. Okay. So this is a menstruation period or the bleeding phase. The another one is, or the next one is proliferative phase, or called as the follicular phase. In that the FSH increases, or the secretion of FSH from the hypothalamus starts. FSH will be act on the follicles, then follicular development will be there. Primordial follicle converts to the primary follicle converts to secondary follicle, secondary converts to the tertiary or the matured follicle. Okay. After that LH starts secretion. So LH level at the peak level, it will rupture the matured follicle. Because of the rupturing, the ova will be comes out. Okay. And that ruptured follicle in next phase, so if fertilization occur and if fertilization not occur, so ovulation at 14th day of the menstrual cycle. So after that there will be last phase, secretory phase. Secretory phase from 15 to end or the 28th. Okay, 28th day. In that period it is also called as the luteal phase. In that the ruptured follicle converts to corpus luteum, or it is also called as the secretory phase. In that the corpus luteum, formed corpus luteum, secrete the progesterone. Also some follicular cells or the cells of glomerulus secrete the estrogen. Okay. At that condition the progesterone estrogen will be at higher condition. Estrogen actually lower quantity, but progesterone will be increases, and because of that the endometrium will be maintained. Okay. But if fertilization not there, then corpus luteum will be degenerate, converts to corpus albicans, which do not secrete any type of hormone or any type of things. Hence again progesterone estrogen lowers, hence the endometrium wall ruptured and bleeding will be start. The next cycle will be starts. So these are some highlights of the menstrual cycle. आता हे जे सगळे काही इव्हेंट्स आहेत मी तुम्हाला डायग्रामॅटिकली क्लिअर करेल. तो सुरुवातीलाच हार्मोनल कंडिशन मला या ठिकाणी दाखवायची. खरं तर हार्मोनल कंडिशन आपल्याला दाखवायची जी आहे ती कुठे आहे? इनटू दी कुठे असेल? ही ओव्हरी लेवलला असेल. ठीक आहे.
त्या व्यतिरिक्त हायपोथॅलॅमसकडून सुद्धा हार्मोन सिक्रेशन, तुम्हाला मी हे सांगितलंय की मेन्स्ट्रुअल सायकल कम्प्लिटली कंट्रोल्ड बाय, पूर्णपणे कंट्रोल केलं जातं FSH आणि LH. हे हायपोथॅलॅमसकडून सिक्रेट केले जाणारे हार्मोन्स आहेत आणि ओव्हरीकडून सिक्रेट केले जाणारे हार्मोन अदर आहेत, पण मेन याचा ऑप्शन हा आहे. आणि ओव्हरीकडून सिक्रेट केले जाणारे हार्मोन्स मग तुमचं प्रोजेस्टेरॉन असेल, इस्ट्रोजन असेल, हे ओव्हरीकडून सिक्रेट केले जाणारे हार्मोन्स आहेत. मग हे दोन हार्मोन इकडे ओव्हरीकडे जो युटेरस किंवा युटेराईन एंडोमेट्रियम वॉलला मेंटेन करण्याचं काम करेल. म्हणजे त्या वॉलमध्ये चेंजेस ड्यू टू दीज टू हार्मोन्स, त्या दोन हार्मोनमुळे त्या वॉलमध्ये चेंजेस आपल्याला पाहायला भेटतात. ठीक आहे, तर सी हिअर इट इज अन हायपोथॅलॅमस. हायपोथॅलॅमसमध्ये दिस इज अन अँटेरियर पिट्युटरी, okay, and the another one is, sorry, this is a posterior pituitary and the another one is anterior pituitary. Okay, so hypothalamus, this is a hypothalamus, this is anterior pituitary. ठीक आहे. अँटेरियर पिट्युटरी दोन प्रकारचे हार्मोन सिक्रेट करतं, एक आहे FSH आणि एक आहे LH. पण यांचं सिक्रेशन कशाच्या बेसिसवरती आहे, तर फीडबॅक मेकॅनिझमद्वारे, निगेटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह जे काही असेल. मग हे फीडबॅक मेकॅनिझम काय होतं, हे ॲक्च्युली जो टार्गेटेड ऑर्गन आहे दॅट इज अन ओव्हरी, तर तिथून फीडबॅक मेकॅनिझम दिला जातो. इनहिबिन एक आहे जो इनहिबिट करण्यासाठी आहे आणि अनादर वन एक आहे जो काय करतं, प्रोसेस इंड्यूस करण्यासाठी आहे. ठीक आहे, मग इंड्यूस करण्यासाठीचा जो हार्मोन आहे तो हार्मोन काय करतो, पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम करतो आणि इनहिबिन ही निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझमसाठी आहे. मग बॉडीमध्ये प्रेझेंट असलेल्या हार्मोनच्या बेसिसवरती कमी असेल तर पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम, निगेटिव्ह असेल तर जास्त असेल तर निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम, म्हणजे इनहिबिशन सुरू होतं. ठीक आहे, तर FSH आणि LH त्यानुसार सिक्रेट केले जाईल. पण हे जे काही फीडबॅक मेकॅनिझम आहे त्याला डिक्टेट करणारा जो हार्मोन आहे तो वरती, दॅट इज गोनॅडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो काय होतो ह्या अँटेरियर पिट्युटरीवरती ऍक्ट होतो आणि हे दोन हार्मोन सिक्रेट करतो. काय चेंजेस होतात व्हेरियस फेजेसमध्ये. मग आता मी इथे काय करतो, या ठिकाणी ओव्हॅरियन चेंजेस म्हणेल, ओव्हॅरियन चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, ठीक आहे, आणि शेवटी युटेराईन चेंजेस. युटेरसमध्ये होणारे चेंजेस. ठीक आहे, आता या कंप्लीट सायकलला मी काय करतो, डिवाइड करतो. 28 डेजमध्ये इथून सुरुवात करेल. झिरो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 and 28. या पद्धतीने मी काय केले, इथे डेज डिवाइड केले, जेणेकरून काय होईल, तुम्हाला डेजनुसार डिफरन्शिएट करता येतील. ठीक आहे, इथेच तुम्हाला क्लिअर करतो. म्हणजे 0 to 6 जर आपण गेलो तर ही कोणती फेज आहे, मेन्स्ट्रुएशन फेज आहे. ठीक आहे, इथून पुढे आपण 13th पर्यंत गेलो तर ही जी फेज असेल तर ही फेज असेल फॉलिक्युलर फेज, ज्याला आपण प्रोलिफरेटिव्ह फेज म्हणतो. 14th एकच आहे ओव्युलेशन. त्यानंतर 15 पासून पुढे डायरेक्ट अप टू 28, दॅट इज लुटियल और सिक्रेटरी फेज. थोडंसं बारीक अक्षर असेल तर दिसायला प्रॉब्लेम येईल, पण समजून घ्या काय असेल ते. तर या पद्धतीने मी डिवाइड केलं
आणि ओव्हुलेशन बरोबर या ठिकाणी समजा मी दाखवलं. डे 14 ही आपली मिड लाईन आहे. ठीक आहे. आता काय होतं चेंजेस, मग सुरुवातीच्या फेजेसमध्ये ओव्हॅरियन चेंजेस मी तुम्हाला आधी सांगितलं की हार्मोनल चेंजेस काय असतील, तर प्रोजेस्टेरॉन या ठिकाणी मी प्रोजेस्टेरॉनला इन शॉर्ट म्हणेल PG लोअर झालाय. त्यानंतर इस्ट्रोजन याला मी इन शॉर्ट म्हणेल EG. ठीक आहे, गरजेचं नाही आहे की या पद्धतीने शॉर्ट पाहिजे, फक्त इथं समजण्यासाठी मी तसं केलंय. हे पण काय असेल इथं लो असेल. यांचं लो होण्याचं कारण काय आहे, तर यांना सिक्रेट करणारे जे हार्मोन्स आहेत, सिक्रेट करणारे जे कंपोनंट आहेत, त्या कंपोनंटला मेंटेन करणारे जे हार्मोन्स आहेत ते काय आहेत, कमी आहेत. म्हणजे त्या कंपोनंटला मेंटेन करणारे कोण आहेत, FSH आणि LH हे त्यांना मेंटेन करणारे होते. म्हणजे FSH हे तुमच्या फॉलिक्युलर सेलला किंवा फॉलिकलला मेंटेन करत होतं, तर LH काय करत होता, कॉर्पस लुटियमला मेंटेन करत होता. पण दोन्हीही कमी झालं, फॉलिकल कमी झालं, इस्ट्रोजन कमी झालं, LH कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट झाला, म्हणून PG सुद्धा काय झालं, कमी झालं. हे लोअर झाल्या कारणानं काय होणार आहे इथे, मग युटेराइन लेवलला त्या ठिकाणी काय होईल, इथे मी एंडोमेट्रियम वॉल देतो, हे खाली आलं, हे वॉल ॲक्च्युली काय होईल इथं रप्चर्ड होईल. ठीक आहे, म्हणजे एकदम खालच्या लेवलला गेला हा या कंडिशनमध्ये. आता हा जो लेअर आहे हा तुमचा स्ट्रॅटम फंक्शनॅलिस आहे आणि याच्या बेसिक लेवल असतं त्याच्या खाली जात नाही, कंडिशन त्याच्या खाली जात नाही. मग याची बेसिक जी आहे ती ही लेवल असेल. समजा हे मी पूर्ण ठिकाणी दाखवतो कारण त्याच्या खाली ही कंडिशन जात नाही. ठीक आहे, मग हे झालं स्ट्रॅटम बेसॅलिस. ओके, तुम्ही पहा एंडोमेट्रियम वॉल म्हणजे स्ट्रॅटम फंक्शनॅलिस एकदम खाली आलेला आहे, म्हणजे रप्चर झाला, जिथे काय होईल ब्लिडिंग होईल. का, तर मी तर हार्मोनल लेवल दाखवलं. हार्मोनल लेवल तुम्ही तुमच्या पद्धतीने अदर फिगरनं पण दाखवू शकता, म्हणजे लाईनिंगनं पण दाखवू शकता. इथे कमी झालंय ना, मग तुम्ही असं खाली दाखवू शकता, खाली जिथं वाढतं तिथं वरती घेऊन जाऊ शकता, जिथे कमी झालं तिथं खाली, परत जिथं वाढतं तिथं कमी, असं करू शकता. मी इथं डायरेक्ट दाखवलेलं आहे. ठीक आहे, तुमच्या पद्धतीने. नो म्हणजे त्या ठिकाणी असं काही एक्सक्यूज नाही आहे किंवा त्या ठिकाणी असं काही कंपल्शन नाही आहे की त्याच पद्धतीने दाखवा म्हणून. ठीक आहे, आता आपण जाऊया ओव्हॅरियन चेंजेसमध्ये. मग ओव्हॅरियन चेंजेसमध्ये इथं तर खरं सुरुवातीपासूनच फॉलिकल्स होते, मग इथं प्रिमॉर्डियल फॉलिकल होते फक्त तुमचे. ठीक आहे, यांना आपण म्हणूया प्रिमॉर्डियल फॉलिकल. थोडा खाली घेतो याला. दीज आर प्रिमॉर्डियल फॉलिकल्स. ओके, आता हे सगळे लो आहेत. PG लो आहे आणि EG, प्रोजेस्टेरॉन लो आहे आणि इस्ट्रोजन लो आहे. याच्यामुळे देर इज अन पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम. ड्यू टू दॅट देर इज सिक्रेशन ऑफ FSH. तिथे काय होईल, FSH सिक्रेशन होईल आणि हे FSH काय करेल, आता प्रीमॉर्डियलचं कन्व्हर्जन प्रायमरीमध्ये, सेकंडरीमध्ये आणि मॅच्युअर्ड फॉलिकलमध्ये करेल. मी इथे त्याचे फिगर्स देतो. प्रायमरी फॉलिकल, secondary follicle and matured or the Graafian follicle. जरा ठेवा. मग आता इथं प्रिमॉर्डियल फॉलिकल, सॉरी प्रायमरी फॉलिकल, त्याच्या आतमध्ये उगोनी असेल. सेकंडरी फॉलिकल, फॉलिक्युलर डेव्हलपमेंट आपण पूर्णपणे बघितलेले आहे, जिथं प्रायमरी ओसाइट असणार आहे आतमध्ये
ठीक आहे. त्यानंतर मॅच्युअर्ड फॉलिकल. मॅच्युअर्ड फॉलिकलमध्ये आता इथं हे सगळे लेयर्स मी सिंगलनं दाखवेल फक्त, म्हणजे तुमचा ट्युनिका एक्स्टर्ना, इंटर्ना, त्यानंतर मेम्ब्रेन, ग्रॅन्युलोसा, हे सगळे लेयर त्या ठिकाणी असेल. त्यानंतर बेसल लेयर असेल या ठिकाणी, आणि राऊंड झालेला लेयर जो असेल दॅट इज क्युमुलस उफोरस. ज्याच्या आतमध्ये हा झोना पेलुसिडा आणि तुमचं सेकंडरी ओसाइट. ठीक आहे. आता पुढे जाऊया आपण. मॅच्युअर्ड फॉलिकल आहे, ओव्हुलेशनच्या वेळेस काय होणार आहे, मॅच्युअर्ड फॉलिकल विल बी रप्चर्ड. मग इथं रप्चर झालेलं असेल आणि त्यातून सेकंडरी ओसाइट हा इथे बाहेर पडलेला असेल. ठीक आहे. वी कॉल्ड इट ओव्हुलेशन. मी इथे ओव्हुलेशन म्हटलेलं आहे आणि सेकंडरी ओसाइट खाली आलेला आहे. त्याच्यावरती असलेले सगळे लेअर त्या ठिकाणी दाखवलेले गेलेले आहेत. हे ओव्हॅरियन चेंजेस आहेत. आता मी कुठपर्यंत नेले याला डायरेक्ट मॅच्युअर फॉलिकलपर्यंत, म्हणजे ओव्हुलेशनपर्यंत. मग आता इथे तुमचं FSH काम करतोय. मग हे वरूनच दाखवतोय मी. FSH हे प्रिमॉर्डियल फॉलिकलचं प्रायमरीमध्ये कन्व्हर्जन करतो, परत सेकंडरीमध्ये कन्व्हर्जन करतो, परत मॅच्युअर्ड फॉलिकलमध्ये कन्वर्ट करतं. ठीक आहे. आणि हाच FSH परत पुढे तुमच्या त्या रप्चर फॉलिकल बरोबर पण आहे, पण तिथेच LHनं काम करायला सुरुवात केलेली आहे, म्हणजे LH वाढलेला आहे. इथं ब्लॅक पेननं मी LH दाखवलं, मग LHचं काम इथून पुढे आहे. ठीक आहे. हा रप्चर फॉलिकल त्याचं कन्व्हर्जन कॉर्पस लुटियममध्ये करायचं आहे. ठीक आहे. कॉर्पस लुटियमचं कन्व्हर्जन पुढे आहे, ते आपण पाहूया नेक्स्ट याच्यामध्ये. मग आपण मेन्स्ट्रुएशन फेज पूर्ण बघितली. आता फॉलिक्युलर फेजमध्ये काय झालं होतं, फॉलिक्युलर फेजमध्ये या ठिकाणी FSH वाढलं, FSH इन्क्रीज झाला. इन्क्रीज झालेल्या FSHनं LHचं सिक्रेशन केलं. ठीक आहे. पण लगेच इथे नाही आहे, मग ते पुढे जाईल थोडंसं. LH ह्या लेवलला इथं काय झालेलं असेल, इन्क्रीज व्हायला सुरुवात झालेली असेल. त्याच्यानंतर आता FSHमुळे इथे फॉलिक्युलर सेल फॉर्म झालेले आहेत, म्हणून देर इज सिक्रेशन ऑफ इस्ट्रोजन. इस्ट्रोजन लेवल काय झाली इथं, वाढली. मग इस्ट्रोजन सिक्रेशन कुठून होते, तुमच्या प्रायमरी फॉलिकल, सेकंडरी फॉलिकल, मॅच्युअर्ड फॉलिकल. रप्चर झाल्यानंतरही काही प्रमाणामध्ये सेल्स ऑफ ग्रॅन्युलोसा काय करतात, इस्ट्रोजन सिक्रेशन करतात. ठीक आहे. हे रप्चर झाल्यानंतर इस्ट्रोजन सिक्रेशन करतं. या कंडिशनमध्ये काय काय झालेलं आहे, अजून प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन नाही, म्हणजे प्रोजेस्टेरॉन इथं काय असेल, इथे सुद्धा PG हा कमीच असेल. पण आता सेकंड थिंग, इस्ट्रोजन आल्या कारणाने इस्ट्रोजन काय केलं, आता ह्या लेअरला मेंटेन केला, म्हणजे रिपेअर केलं, आणि रिपेअर करून आता इथून पुढे हा लेअर काय होतोय तुमचा, वाढला जातोय. ठीक आहे. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. आता थिकनेस जी आहे ती काय केली गेली, इथं वाढवली गेलेली आहे थ्रू इस्ट्रोजन. इस्ट्रोजन थ्रू थिकनेस इथं वाढवली गेलेली आहे. याचबरोबर आता याच्यामध्ये आपल्याला ब्लड वेसल्स पण दाखवायचे आहेत. हे इथे आपण ब्लड वेसल्स दाखवू शकतो. ठीक आहे. आता पुढे जाऊया. इफ फर्टिलायझेशन ऑकर्स, आपण बघितले ओव्हुलेशन बरोबर 14th डेला झाले. आता फर्टिलायझेशन जर झालं तर काय होईल, मग इथून पुढे लुटियल फेज आहे समजा. मग इथे LH ऍक्ट होतो आणि LH ऍक्ट होऊन याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करेल, इट कन्वर्ट्स इट इनटू दी
कॉर्पस लुटियम, जी येलोइश बॉडी आहे. ठीक आहे, दिस इज अन कॉर्पस लुटियम. कुणी काम केलं याच्यावरती? LHनं, ब्लॅकनं दाखवलंय मी इथं, LHनं याच्यावरती काम केलं. ठीक आहे, कॉर्पस लुटियम इथे फॉर्म झाल्या कारणानं आपण याच फेजला सिक्रेटरी फेज पण म्हणतो. मग सिक्रेटरी फेजमध्ये काय होतं तर कॉर्पस लुटियम इथं प्रोजेस्टेरॉन सिक्रिशन करेल, म्हणून तुमचं PG काय होतं आता इथं इन्क्रीज होतं. ठीक आहे, काही प्रमाणामध्ये ग्रॅन्युलोसर सेल्स त्याच्यामध्ये आहेच, म्हणून इस्ट्रोजन आपण या ठिकाणी दाखवूया. पण इस्ट्रोजन मी इथे बॅलन्स दाखवेल, इन्क्रीज दाखवणार नाही, बॅलन्स दाखवेल. ठीक आहे, पण PG इथे काय होतो वाढत आहे. आणि LH पीक लेवलला गेलेला आहे. LH कुठे गेलेला आहे तुमचं पीक लेवलला, कारण तो कॉर्पस लुटियमला ठेवतोय, मेंटेन ठेवतोय. आता पहा, LH पीक लेवलला गेलेला आहे, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन होत आहे आणि इस्ट्रोजन पण इथे सिक्रेशन होत आहे. मग इथं प्रोजेस्टेरॉन तुमचे कॉर्पस लुटियमचं काम आहे आणि याच्यातलेच काही सेल्स काय करतात, इस्ट्रोजन सिक्रेट करतात काही प्रमाणामध्ये. हे दोन्ही मिळून या ठिकाणी काय करतात, ह्या लेअरला पूर्णपणे मेंटेन ठेवतात आणि वाढवतात. म्हणून पहा, इथे पण मी वाढवताना दाखवतोय. ठीक आहे, पण आता जर फर्टिलायझेशन झालेलं नसेल, इफ देर इज नो फर्टिलायझेशन, जर फर्टिलायझेशन झालेलं नसेल तर काय होईल, आता तुमचं कॉर्पस लुटियम डिजनरेट होईल. कॉर्पस लुटियम डिजनरेट झाला म्हणजे काय होईल इथं, आता हा व्हाईट स्कार लाईक स्ट्रक्चर तयार करतोय, दॅट इज अन कॉर्पस अल्बिकन्स. कॉर्पस अल्बिकन्स इथे फॉर्म झालाय. आता हा कॉर्पस अल्बिकन्स कोणत्याही प्रकारचं सिक्रेशन करत नाही, फंक्शनिंग शो करत नाही. त्याच्यामुळे काय होईल, मग इथं प्रोजेस्टेरॉन लेवल आपोआपच कमी, सिक्रेशनच बंद झालं ना, कॉर्पस लुटियम डिजनरेट झाल्या कारणानं प्रोजेस्टेरॉन लेवल कमी होईल. PG कमी झालं, डिजनरेट झाल्या कारणानं इस्ट्रोजन लेवल पण काय झाली, कमी झालेली आहे. LH पीक लेवलला गेले, पीक लेवलला, आणि पीक लेवलला गेल्या कारणानं आता निगेटिव्ह फीडबॅक आहे, इनिबिन काम करतोय. काय होतं, ओव्हरीकडून इनिबिन सिक्रेशन केलं जाईल. हे इनिबिन काय करेल, हायपोथॅलेमसला मेसेज देईल, हायपोथॅलेमस काय करेल, त्या अँटेरियर पिट्युटरीला मेसेज देईल, LH सिक्रेशन बंद होईल, थांबेल. म्हणजे इथे काय झालं, LH पण तुमचं आता कमी झालंय. ठीक आहे, फॉलिकल रप्चर झाल्या कारणानं FSH पण काय आहे, कमी आहे. पण LH कमी झाल्या कारणानं पुढे फॉलिक्युलर फेजमध्ये FSH सिक्रेशन सुरू होईल, ते नंतरची गोष्ट आहे. पण सध्या ही कंडिशन आहे. आपण सुरुवातीला जी कंडिशन दाखवली पहा, PG लो आहे, EG लो आहे, FSH लो आहे, LH लो आहे, हे सगळे लो इथपर्यंत आपण पोहोचलो कॉर्पस अल्बिकन्स. मग त्या केसमध्ये काय होईल, त्या केसमध्ये अगेन इथपर्यंत मी हे वाढवलेलं दाखवलं. आता आपण इथून खाली येणार, म्हणजे नाउ देर इज अन डिजनरेशन ऑफ at the end of 28th day. ठीक आहे, फिगर आपल्या सर्वांना दिसत असेल. ॲट द एंड ऑफ 27-28च्या दरम्यानमध्येच इथं काय झालं, लेवल खाली गेलेली आहे, सेम ॲज मेन्स्ट्रुएशन फेज. मेन्स्ट्रुएशन फेजच्या वेळेस जी लेवल होती त्यासारखी लेवल इथे खाली गेलेली आहे. इथे खाली गेली म्हणजे काय झालं, इथे मेन्स्ट्रुएशन स्टार्ट झालं अगेन. इथे काय होईल, मेन्स्ट्रुएशन स्टार्ट होईल आणि परत सायकल कंटिन्यू होईल. कधी कधी म्हणजे बोर्डमध्ये तुम्हाला काय केलं जातं, प्रश्न विचारलं जातं फेट ऑफ कॉर्पस लुटियम. मग फेट ऑफ कॉर्पस लुटियम दोन पद्धतीत तुम्हाला द्यायचं आहे. इफ फर्टिलायझेशन ऑकर्स, corpus luteum continues the secretion of the progesterone which maintain stratum functionalis. stratum functionalis in the sense आपण त्याला काय म्हणतो, एंडोमेट्रियम, ज्याला मेंटेन करेल. मेंटेन का करतोय, खरं तर प्रेग्नन्सीसाठी. म्हणजे पुढे जाऊन या वॉलवरती काय होणार आहे, इथे एम्ब्रियो
इम्प्लांट होणार आहे, प्रेग्नन्सी स्टार्ट होणार, म्हणजे खरं तर त्यासाठीच तो त्याला मेंटेन करतोय. इफ फर्टिलायझेशन ऑकर्स, बट इफ फर्टिलायझेशन नॉट ऑकर, जर फर्टिलायझेशन झालं नाही तर काय होईल मग, कॉर्पस अल्बिकन्स कॉर्पस लुटियम कन्वर्ट्स टू कॉर्पस अल्बिकन्स. इट डोंट हॅविंग एनी फंक्शन, हेन्स द सिक्रेशन ऑफ PGEG विल बी स्टॉप्स and after that LH FSH also lowers, ते पण कमी झालेलं असेल. Hence the endometrial wall, that is stratum functionalis, will be ruptured and menstrual flow will be starts. Okay, so this is an diagrammatic representation of the menstrual cycle. मी इथे वरती सगळे ओव्हॅरियन चेंजेस दाखवलेले आहेत, त्यानंतर इथे हे सगळे हार्मोनल चेंजेस तुम्हाला दाखवलेले आहेत आणि सर्वात खाली युटेराइन चेंजेस दाखवले आहेत. खाली आपण गेल्यानंतर मग ती लेवल आहे, म्हणजे लेवल इन द सेन्स डेज आहेत. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट युअर मेन्स्ट्रुअल सायकल. त्या मेन्स्ट्रुअल सायकलशी रिलेटेड काही महत्त्वाचे कन्सेप्ट आहेत ते आता आपण काय करू या ठिकाणी पाहूया. काही जे महत्त्वाचे कन्सेप्ट आहेत मेन्स्ट्रुअल सायकलशी रिलेटेड, तर हे जे कन्सेप्ट आहेत ते महत्त्वाचे आहेत, म्हणजे नीट लेवलला तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात, पॉसिबिलिटी आहे. आता ह्या कन्सेप्टमध्ये काय आहे, तर या आधी मी तुम्हाला प्रायमेट्स आणि नॉन प्रायमेट्स ह्या दोघांचं डिफरन्स दिलं होतं. म्हणजे मेन्स्ट्रुअल सायकलचं बेसिस जर आपण प्रायमेट्समध्ये बघितलं किंवा मॅमल्समध्ये बघितलं, आपण असं म्हणतो की सगळ्याच मॅमल्समध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल होते. नाही, सगळ्याच मॅमल्समध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल होत नाही. मग मॅमल्स आर डिवायडेड इंटू 2 टाईप्स, हे आपल्याला माहीत आहे. कोणकोणते आहेत ते 2. मग एक आहे प्रायमेटा, मी याला म्हणेल प्रायमेट्स, आणि दुसरा आहे नॉन प्रायमेट्स. ठीक आहे. आता प्रायमेट्स यामध्ये कोणकोणते ऑर्गॅनिझम्स येतात, ज्यामध्ये ह्युमन बिईंग्स येतात, मंकी, त्यानंतर एप्स. ठीक आहे. आणि नॉन प्रायमेट्समध्ये येणारे मग तुमचं कॅटल्स, काऊ, डॉग्स, शीप एटसेट्रास रिलेटेड सगळे. प्रायमेट्स जे आहेत दे ओनली शोज मेन्स्ट्रुअल सायकल. फक्त प्रायमेट जे आहेत ते मेन्स्ट्रुअल सायकल कन्सिस्ट करतात, परंतु नॉन प्रायमेट जे आहेत दे डू नॉट शो द मेन्स्ट्रुअल सायकल. मग काय आहे, तर यांच्यामध्ये देर इज प्रेझेन्स ऑफ इस्ट्रस सायकल. इथे काय आहे, इस्ट्रस सायकल आहे. काय फरक आहे दोघांमध्ये, मेन्स्ट्रुअल सायकल हे बरोबर 28 डेज सायकलनुसार अगेन अँड अगेन रिपीट होणार आहे. बरोबर, म्हणजे याचा अर्थ प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकलला एक एक ओवा रिलीज होणार आहे. ओवा रिलीज झाला म्हणजे तो ओवा फर्टिलायझेशनसाठी रेडी असतो आणि तिथून पुढे प्रेग्नन्सी स्टार्ट होऊ शकते. इट मीन्स दॅट रँडमली वर्षभरातून कधीही प्रेग्नन्सी होऊ शकते इन प्रायमेट्स, परंतु नॉन प्रायमेट्समध्ये तसं नाही आहे. इस्ट्रल सायकल ही सीझनल असते. सीझनल स्पेसिफिक सीझनमध्ये, म्हणजे इस्ट्रस सायकल जेव्हा असेल फक्त त्याच पिरियडमध्ये ब्रीडिंग पॉसिबल आहे, त्याच्याशिवाय ब्रीडिंग पॉसिबल नाही. समजते तुम्हाला. मग इथं मेन्स्ट्रुअल सायकल आणि इस्ट्रस सायकल काय फरक आहे, म्हणजे ॲक्च्युली दोघांच्या सायकलमध्ये काय फरक आहे. तर मेन्स्ट्रुअल सायकल ही जी आहे तर ही रँडम असेल, म्हणून मेन्स्ट्रुअल सायकलमुळे जी ब्रीडिंग आली ती आहे रँडम ब्रीडिंग. रँडम ब्रीडिंग त्याला आपण स्पॉन्टॅनियस ब्रीडिंग म्हणतो. वर्षभरात कधीही, ठीक आहे, ब्रीडिंग पॉसिबल आहे. पण इथं तसं नाही आहे. इथे जेव्हा इस्ट्रस सायकल होईल तेव्हाच, म्हणजे सीझनल. हेन्स देअर इज ॲन सीझनल ब्रीडिंग. मग एक्झाम्पल विचारलं जातं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीझनल ब्रीडर्स. मग हे एक्झाम्पल्स त्याच्यामध्ये येतील. नॉन प्रायमेट्सचे सीझनल ब्रीडर्स आहेत आणि प्रायमेट्स जे आहेत ते रँडम ब्रीडर्स आहेत, किंवा आपण त्याला म्हणूया दॅट इज ॲन स्पॉन्टेनियस ब्रीडर. ठीक आहे. हे एक कन्सेप्ट या ठिकाणी मला तुम्हाला क्लिअर करायचं होतं. आणखीन एक आहे, आता काही स्पेसिफिक कन्सेप्ट आहेत, म्हणजे सम फिमेल डोंट हॅव
the menstrual cycle or do not show the menstrual cycle, that is absence of menstrual cycle. So that type of female or that type of condition is called as amenorrhea. मग काय स्पेसिफिक कन्सेप्ट यामध्ये? amenorrhea. Amenorrhea means what? Absence of menstrual cycle. Okay, abnormal condition आहे. In that case that female is sterile. त्या केसमध्ये ही फिमेल जी असेल ती काय असेल? स्टराईल असेल. हे कन्सेप्ट आहे. अनदर आणखीन एक कन्सेप्ट आहे, दॅट इज प्रिकॉशियस प्युबर्टी. प्रिकॉशियस प्युबर्टी. व्हॉट इज प्रिकॉशियस प्युबर्टी? आपण प्रिकॉशन म्हणतो त्याला. मग प्युबर्टी आपल्याला माहिती आहे नॉर्मली फिमेलमध्ये प्युबर्टी हे 12 to 14 ह्या एजमध्ये असते. परंतु इफ द प्युबर्टी स्टार्ट्स फ्रॉम द एज 8, प्युबर्टीचे जे एज असेल दॅट एज इज अन 8. जर 8 हे एज असेल आणि तिथूनच प्युबर्टी स्टार्ट झालं असेल तर वी कॉल्ड इट प्रिकॉशियस प्युबर्टी. ठीक आहे, हा एक कन्सेप्ट आहे. त्याच्यानंतर आणखीन एक कन्सेप्ट आहे दॅट इज डिस्मेनोरी. डिस्मेनोरी. आता डिस्मेनोरी काय प्रकार आहे? डिस्मेनोरी म्हणजे काय तर मेन्स्ट्रुएशन आहे बट पेनफुल मेन्स्ट्रुएशन, दॅट इज कॉल्ड ॲज डिस्मेनोरी. पेनफुल मेन्स्ट्रुएशन कॉल्ड ॲज डिस्मेनोरी. आणि आणखीन एक कन्सेप्ट आहे दॅट इज मेनोरेजिया. मिनोरेजिया. आता ही जी कंडिशन आहे मिनोरेजिया, तर या कंडिशनमध्ये होतं काय? नॉर्मली तुम्हाला माहीत आहे की मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिंग हे 50 to 80 ml होते. हे नॉर्मल कंडिशन आहे. पण इफ एक्सीड जर 80 ml पेक्षाही जास्त झालं, 100 ml आणि त्याहीपेक्षा जास्त जर ब्लड लॉस होत असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज मिनोरेजिया. ब्लड लॉस एक्सीड वाढणे हे किती म्हणजे अबो 80 ml यापेक्षा जास्त होत असेल, एक्सीड होत असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज मिनोरेजिया. स्पेसिफिक कन्सेप्ट आहे. आणि एक आहे पॉलिमिनोरी. एक शेवटचा कन्सेप्ट आहे पॉलिमिनोरी. व्हॉट इज पॉलिमिनोरी? पॉलिमिनोरी म्हणजे हे कन्सेप्ट असं आहे, देर इज ॲन रिडक्शन इन डेज ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल. मेन्स्ट्रुअल सायकलचे डेज जे आहेत ते रिड्यूस होतात. आता मेन्स्ट्रुअल सायकलचे जर डेज रिड्यूस झाले तर काय होईल? व्हॉट हॅपन आफ्टर दॅट? सिम्पली जर डे रिड्यूस झालेत म्हणजे 22 days 23 days जर कंटिन्यू असेल तर असं होईल की इयरली आपण जे कन्सिडर केलेलं आहे की इयरली किती मेन्स्ट्रुअल सायकल होत असतील तर आपण 13 or 14 आपण कन्सिडर केलेले आहेत, 13 आपण कन्सिडर केलेले आहेत. मग पॉसिबिलिटी आहे 13च्या ऐवजी 14 किंवा 15 होऊ शकतात, म्हणजे जास्त झालं म्हणून पॉली म्हटलं जातं. पॉलिमिनोरी दॅट इज रिडक्शन इन डेज, रिडक्शन इन डेज ऑफ menstrual cycle, that is maybe below 28 continuously. मग मे बी 22 असू शकतं, मे बी 23 असू शकतं, मे बी याहीपेक्षा कमी असू शकतं, 21 ही असू शकतं, 22 21 ही असू शकतं. तर अशा प्रकारची कंडिशन असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज दी पॉलिमिनोरी. ठीक आहे, मेन्स्ट्रुअल सायकल रिलेटेड सगळे कन्सेप्ट या ठिकाणी पूर्ण झालेले आहेत. आता आपण लास्ट टाइम एक कन्सेप्ट स्टडी केलेला होता दॅट इज स्ट्रक्चर ऑफ एग.
स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन एग ओवा, ॲक्च्युली ते सेकंडरी oocyte आहे. आपण लास्ट स्ट्रक्चर स्टडी केलेलं आहे, पण हे जे ह्युमन एग्ज आहेत फक्त ह्युमन नव्हे तर ॲनिमल एगचा जर आपण विचार केला, म्हणजे थोडंसं आपण कन्सेप्ट थोडं साईडला नेलं, यावरती प्रश्न पण विचारले गेलेले आहेत. जर आपण त्याचा विचार केला तर देर आर मेनी टाईप्स ऑफ एग, कितीतरी प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये. हे सगळे टाईप्स आपण पाहणार आहोत आणि टाईप झाल्यानंतर मग आपण फर्टिलायझेशन हा पॉईंट पाहणार आहोत. मग टाईप्स ऑफ एग हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया. थँक्यू.